जी ने निक्के हुंदे मैनू यही गल सिखाई सी कि वड्डियां दी इज्जत करो। पर कुछ लोगों की सोच इन्नी गंदी ते गिरी हुई हुंदी है ना कि वो इज्जत के लायक नहीं हुंदे। तुसी अज मेरे कैरेक्टर ते उंगल चक के ये सोच रहे होंगे ना कि तुसी जित गए, पर नहीं। पर अज तुसी मेरी नजरों तो भी थल्ले डिग गए हो। तुसी यही जानना चाहते हो ना कि ताया जी ने घर मेरे नाल क्यों लवाया सी? मैं दसदी हां, क्योंकि ताया जी चंगी तरह जानते सी कि उन्हां दियां दो नूहां ते लड्डू जनाब किन्ने गिरे हुए लोग ने। उन्हां दे जिंदे जी तां उन्हां दी सेवा कीती नहीं ना तुसी। ते ओ मेहर उस बच्ची ते भी तुसी इन्ने जुल्म कीते ते ओदे तो घर दे सारे काम करवाए। ताया जी चंगी तरह जानते सी थोड़े तीनों विच ज़मीर ना दी कोई चीज ही नहीं है। इसीलिए ताया जी ने घर मेरे नाल लवाया तां जो मैं इस घर नूं संभाल सका। आगे का तुहानूं तीनां नूं सन अज मैनूं बहुत दुख हो रहा है कि तुसी एक धी ते प्यो दे रिश्ते नूं इन्ना गंदा नाम दिता। जे कुछ बुरा कहना ही सी भाभी तां मैनूं कहंदे, पर तुसी तां अज बाऊ जी दी इज्जत ते भी उंगल चुक दित्ती। शर्म आनी चाहिदी है तुहानूं तीनां नूं। जे अज ताया जी जिंदा हुंदे तां ओह की सोचदे? पर हुण कुछ भी हो जाए, इन्नी गंदी सोच रखने वाले दे नाल घर मैं कदे नहीं लगन देना। ते जे अज तो बाद तुसी तीनां ने इहो जी कोई भी हरकत कीती ना तां याद रखना धक्के मार मार के घरों कट्टांगी। तू एक काम भी ढंग नाल नहीं कर सकदा है? जे तू घर दे कागजात ते पहले ही मोहर लवा लंदा ना तां हुण आ चड़ैल नूं धक्के मार मार के घरों बाहर कढ दिंदे। आ तेरे करके ना दो कौड़ी दी कुड़ी ते सानू गल्लां सुननियां पै गईयां। होर तां होर मेरी किट्टी भैण दे भी लपेड़ा धर गई। फिकर ना कर, सारे बदले लवांगे। पर तां मैनू मेरी मां ने नहीं सी मारिया ते आ कल दी कुड़ी जिहदी कोई अपनी औकात नहीं हैगी मेरे थप्पड़ मार गई। उसदी बड़ी जोर दी नाल भैणे गल ना हजे भी टमाटर वर्गी लाल पई है। मैं तो सोचा सी डर जूगी, पर नहीं, लगता इनू इहदी औकात दिखानी पैनी है। इन्हें मेरे थप्पड़ नहीं मारिया, मैनू ललकारिया। ऐसा बदला लूंगी ना इस थप्पड़ दा कि सारी जिंदगी खून दे हंझू रहूंगी। ना ना भैणे ये ना सौखा नहीं हैगा। ये वो कबूतरी नहीं हैगी जिहड़ी अपने आप आके छज्जे ते बह जू। ये बाज दी घर वाली बाजनी है, उच्चियां हवावां च उड्डदी है। कोई गल नहीं, जे इनू उच्चियां हवावां च उड्डण दा शौक है ना तां किट्टी नू भी हवा दा रुख बदलना आउंदा हैगी है मेरे कोल एक चाल। चालां चूलां तां भैणे सारियां फेल कर दिंदी है। आ ना जरूरत नालों कुछ ज्यादा ही तेज है। मैं कई बार चालां चलियां ने, हर बार खाली हथ मुड़े ना। तू चिंता ना कर लड्डू वीरे, सियाणे कहंदे ने कि टेढ़ी उंगल नाल ही निकलदा है, पर किट्टी नू सीधी उंगल नाल भी कड्ढना आउंदा है। की करेंगी अगे तो फिर किट्टी? सुनो, वाह भैन वेरीए वाह, मैनू लगदा तू सीधी उंगल नाल घ्यो कढ के विखाएंगी। कमाल दी चाल है वैसे। तैयार हो जा दुर्गा, इस घर तो हमेशा लई विदाई लैण लई। जे मैं तेनू दर दर दियां ठोकरां ना पवातियां ना तां मेरा नाम भी किट्टी नहीं। मैनूं तो समझ नहीं आता साडे नाल एडा वड्डा मजाक कोई कर किवें सकदा। पहलां बापू जी दे जाण दा सदमा ते उत्तों साडे दुखां नूं कोई होर घरेड़ी जांदा। हॉस्पिटल च की होया वीर जी? कि सच्ची ताया जी दी मौत दम घुट्टण नाल होई सी? नहीं दुर्गा,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸੀ ਭੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਭੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੱਟੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ। ਲੱਡੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਚਾਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੁੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਚਾੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਓ। ये किस चीज की आवाज से? ਤੇ ਰੱਖ ਗਈ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ? ਚੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜੀ ਦਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਈਨ? ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪੈਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਪੈਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਜੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ। ਲੈ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਦੇਖ ਐਨ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸਟਰਨੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਤੂੰ। ਲੈ ਦੇਖ, ਹੈਗੇ ਜਮਾ ਸਹੀ। ਜਮਾ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ। ਹਾਂ ਕਿੱਟੀ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮੇ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਲੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਜ ਘਰ ਨਾਮ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁੜੂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਖਿੱਚੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ। जी चौधरी साहब, की हाल चाल ने? हमारे हाल चाल तो ठीक से लाजो जी, पर मनने लग गए हम ढिल्ली पड़ गई। तभी तो लुकते छिपते घूम रहे हो आजकल। ना 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 चौधरी साहब, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ, अंबाले वाला तो मिल गया, जो थारे खास सरपंच साहब ने सही वक्त पे पहुंचा दिया। पर यो जो थारा करीबी चड्डा है ना, वह अपना काम सही से ना करे। पानीपत वाली खेप उसने इब तक ना पहुंचाई। आज ਚੱਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੇਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਿਰਫ ਸਤਪਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अब अपने तो बहरा से गलती चाहे चड्डा की से, पर कीमत तो आपने चुकानी पड़ेगी ना गुरुजी। इब तुम खुद ही बता दो, थारी उंगलियां काटी जावे या फिर सीधा सर। ਨਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ठीक से गुरुजी, ठीक से, थारे पे भरोसा कर लेते। पर यो याद रखना, हमारे छोरियां की तुम पर नजर है। जो टाइम पे माल ना पहुंचा तो हमारे छोरे जानते हैं उन्हें क्या करना से। राम राम। ਡਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਪਾਲ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰ ਢਿੱਲਾ ਇਹ ਚੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਡਾ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਤਪਾਲ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਧੰਦੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਡਾ
ਐਮਐਲਏ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਓ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਡਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਮਾ ਨਲਾਇਕ, ਮਹਾ ਨਲਾਇਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਚੱਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਮਾਨ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਪਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਸਤਪਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ। ਆਖਿਰ ਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਕਲ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਜੀਜਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੁੰਨਾ ਕੋਣਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦਿਨੇ? ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਖੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। I Durga Rani, in my all sense, transfer this house to the name Ladveer Singh Laddu. ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਲਾਡਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਡੂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੱਭਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੱਡੂ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਤੂੰ ਤੇਜੀ ਤੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਲੀਲ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਲ ਕੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਡੂ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਰਤੂਤ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੀਰ ਲੱਡੂ ਵੀਰ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਆਈ ਨਾ ਚਾਲੋਂ ਪਾੜ ਦੂੰ। ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਸੜਕ ਤੇ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇਗਾ? ਓ ਮੈਡਮ, ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੋਹਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਲਾਡਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੂ ਹੈ।